ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਮਚੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਰਨਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ। इजलास रद्द होने तो बाद बीजेपी भी हुई हमलावर। सवेरे 11:30 वजे मुख्यमंत्री की रिहाइश तक बीजेपी करेगी घिराओ। कहा आप कोल जे विधायकों की खरीदो फरोख्त के सबूत तक करन पेश। बीजेपी कांग्रेस ते अकाली दल ने राज्यपाल के फैसले का किया स्वागत। कहा इजलास रद्द होने के नाल लोकां दे पैसे की होएगी बचत। कांग्रेस ने 10:30 वजे बुलाई CLP मीटिंग। कुरुक्षेत्र गुरुद्वारे की सेवा नूं लैके हुण बलजीत सिंह दादूवाल ते जगदीश सिंह झींडा विचाले हो सकता है तनाव। सवेरे 9 बजे झींडा ते 10 बजे गुरु घर दीआं चाबियां लैण पहुंचणगे दादूवाल। अकाली दल ने हरियाणा SGPC नूं कीता रद्द। कहा पंथ नूं कमजोर करन दे लई रची गई है साजिश। वड्डियां कुर्बानियां तो बाद बनी है SGPC। पंथ नूं बचाउण दे लई चुकांगे हर कदम। उगराहां धड़ा अज 12 बजे तो दोपहर 3 बजे तक रोकेगा रेलां। गुलाबी सुंडी के मुआवजे नूं लैके होएगा प्रदर्शन। पंजाब सरकार ते टाल मटोल की नीति अपनाउण दे लाए इल्जाम। मोहाली के फेज 9 दे विच पुलिस की गुंडागर्दी। घर दे बाहर पार्क च बैठे 3 भरावां ते वराईयां डांगां। पीड़ितां दा हस्पताल दे विच इलाज जारी। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर तो। राज्यपाल दे वल्लों विधान सभा का इजलास रद्द कर दिता गया है। इस पूरे मसले नूं लैके आम आदमी पार्टी भड़क गई है। सीएम भगवंत मान ने राज्यपाल के फैसले ते सवाल चुके ने, सवाल खड़े किए ने कि की हुण लोकां दे चुने हुए नुमाइंदे इस पूरे सिस्टम नूं चलाउणगे या फिर दिल्ली तो चुनिया हुआ एक नुमाइंदा। राज्यपाल का फैसला लोकतंत्र के खिलाफ है। मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान है कि आए कि हुण लोकतंत्र नूं लोकां दे चुने प्रतिनिधि चलाउणगे या केंद्र सरकार दे वल्लों नियुक्त कीता नुमाइंदा। उन्होंने कहा कि जनता सब कुछ देख रही है। सवेरे 9 बजे आम आदमी पार्टी के विधायक दल की मीटिंग भी सदी गई है। विधानसभा के मीटिंग हॉल दे विच यह बैठक होएगी। कल ही राज्यपाल ने विधानसभा का इजलास रद्द किया सी। कानूनी प्रक्रिया का हवाला दिता सी कि सिर्फ कॉन्फिडेंस मोशन के लिए विधानसभा नहीं सदी जा सकती। इस दे लई लीगल राय ली गई सी। राज्यपाल ने पहले परमिशन दे दी गई सी, लेकिन विरोधियों ने इस सब के उत्ते इतराज जताया सी कि अजिहा कोई प्रोविजन नहीं है विधानसभा के रूल्स रेगुलेशनस दे विच। जिस तो बाद राज्यपाल दे वल्लों लीगल ओपीनियन लिया गया तो उस तो बाद इस विधानसभा सैशन नूं बुलाउण दे लई जो सहमति दी गई सी, जो परमिशन दी गई सी, उसनूं वापस ले लिया है। तो इस पूरे फैसले नूं लैके सवाल चुके ने आम आदमी पार्टी ने। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसनूं लोकतंत्र के खिलाफ करार दिता है। इस पूरे फैसले नूं ते क्या है कि जनता सब देख रही है। पढ़िया कि उन्होंने 3 व्यक्ति विशेषां दे कहे दे उपर, उन्हां दी चिट्ठी दे उपर सरदार प्रताप सिंह बाजवा, सर सुखपाल सिंह खैरा और अश्विनी शर्मा, उन्हां दी चिट्ठी दे उपर सैशन है जिहड़ा वो विड्रॉ कर लिया गया है। इस गल तो 2-3 गल्लां तो बड़ियां स्पष्ट हो जांदियां ने कि जो असीं पहलां कहंदे आ रहे हां कि अज देश दे विच कांग्रेस ते बीजेपी एक रली मिली खेड है जिहड़ी वो खेड रहे ने। इस तो स्पष्ट हो जाता है कि यह पर्दे के पिछे रह के जो कांग्रेस अज देश दे विच बीजेपी नूं बचाउण दी कोशिश कर रही है, उन्होंने मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इस तो स्पष्ट हो जाता है सरकारां दे फैसलिਆਂ दे विच गवर्नर साहब कदों तो इंटरफेयर कर लग गए जी। हुण तक जिहड़ा मैं तुहानूं ऑर्डर दिखाउण लग्या, यह ऑर्डर है जिहड़ा यह गवर्नर साहब जदों यह सैशन कन्वीन किया गया साथियों, ये उदों की गल है। सैक्शन आर्टिकल 174 क्लॉज 1 उहदे तहत कन्वीन किया गया सीगा ते सारे दे सारे कॉन्स्टिट्यूशन दे विच जिहड़ियां रूल्स एंड प्रोसीजर कंडक्ट बुक दी गल करदे ने, इहदे विच किते भी ये प्रोविजन ही नहीं है कि एक बार बुलाए गए सैशन नूं विड्रॉ कर लिया जाए। पर मैनूं ऐ लगदा है कि गवर्नर का रोल नहीं अदा कर रहे। जो अंग्रेजों के समय वाइसराय का ऑफिस जिवें काम करता सीगा, ओह उस तरीके दे नाल जिहड़े पंजाब के गवर्नर साहब ने जिहड़े वो काम कर रहे ने। ये जो ये कारा कीता
ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਡੇਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਤਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਜ਼ 1 ਆਰਟੀਕਲ 174 ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਨ ਦਾ ਐਡਵਾਈਸ ਆਫ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਔਨ ਦਾ ਐਡਵਾਈਸ ਆਫ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਕੈਬਨਿਟ ਇਹ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 3 ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਤਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਦਲ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਦ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਪਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲਾਂ ਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇयर इज नो प्रोविजन बाय द बुक। ਕੋਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੋ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਰੇ 'ਚ। ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਕਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। 92 ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਰਚਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇਗੀ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਸਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਲక్ష్మణ ਰੇਖਾ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ, ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਹੈ, 25-25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਫਰ ਜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਓ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਦਲ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਦ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ
कि देश संविधान नाल चलदा, लोकतांत्रिक तरीके नाल चलदा, नियमावली नाल चलदा, केजरीवाल दे हिसाब नाल नहीं चलदा कि केजरीवाल जो बोले वो संविधान है, केजरीवाल जो बोले वो लोकतंत्र है, केजरीवाल जो बोले वो नियम है। ये देश किसी एक व्यक्ति के नाम दे उत्ते नहीं चल सकता। बीजेपी कल मान सीएम के हाउस की ओर मार्च करेगी और नशा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, महिलाओं से किए वादे, किसानों से किए वादे और जनतक मुद्दों में इनको आना होगा। जनता से किए हुए वादों से इनको भागने नहीं देंगे, इस प्रकार की नौटंकी करने से, ड्रामा करने से। इजलास रद्द क्यों होया? सिर्फ कॉन्फिडेंस मोशन ਦੇ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਿਦਡਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜੋ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ, ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ इजलास रद्द किया गया। विरोधी धिरां ने इसकी मंग रखी सी, विरोधी धिरां ने इसका हवाला दिता सी, राजपाल नूं चिट्ठी लिखी सी कि इस तरीके का सैशन नहीं सद्या जा सकता। कॉन्फिडेंस मोशन नूं लैके कोई भी रूल्स नहीं ने विधान सभा दे, पंजाब विधान सभा दे विच अजिहा कोई प्रोविजन नहीं है रूल्स दे विच, जिस तो बाद इजलास रद्द किया गया है। ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧੇਗਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ? ਕੀ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ? ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ? ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੂਵ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ।